जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 में गणित विषय में प्रकरण नंबर 8 दशांश संख्याओं में हवे आपणे स्वाध्याय 8.1 जोईए। बराबर, आगळ आपणे प्रकरणनी ओवरऑल समझ मेळवी लीधी छे। बराबर, के कई रीते आपणे आ प्रकरण में आगळ भणवानुं छे। तो हवे आपणे स्वाध्याय जोईए। स्वाध्याय में शुं छे के नीचे आपेल कोष्टक में संख्या लखो। अहींया आपणने स्थान आप्या छे। बराबर, दशांश छे, एकम छे, दशक छे, अहींया 100 छे, दशक छे अने दशांश छे। बराबर, तो आमां आपणे संख्या लखवानी छे। एकम एटले एक साथे गुणायेला छे, दशक एटले 10 अने 100 एटले 100। बराबर, अने दशांश एटले एक मांथी लीधेल 10 मांथी लीधेल भाग आवशे। बराबर, तो आपणे अहींया लखीए कोष्टक में आपणे लखवानुं छे। बराबर, तो पहेला शुं छे ए अहींया मैं लख्युं छे। बराबर, तो ए बराबर छे दशांश आप्युं छे। बराबर, दशांश में केटला ब्लॉक छे? 2 छे। बराबर, आ 1 अने 2 अने एकम में छे 1 ज छे अने दशक में केटला छे? 1, 2 अने 3 छे। बराबर, तो खाली आपणे अंको ज अहींया लखवाना छे। तो दशांश में केटला ब्लॉक हता? 2। बराबर, एकम में 1। बराबर, अने दशक में हता 3। बराबर, 100 नी जग्याए कशुं छे नहीं एटले आपणे शुं मूकीशुं? 0 मूकवाना छे। बराबर छे। एवी रीते बीजुं बी छे। बी में शुं छे? दशांश में केटला छे? 4 छे। बराबर, तो आ 4 जे छे 10 मांथी लीधेला छे एम कहेवाय। बराबर, अने दशक में 1 छे अने 100 में पण आ 1 छे। बराबर, तो ए आपणे लखीए के दशांश में केटला छे? 4 छे। बराबर, एकम नी अंदर शुं हतुं? 0। बराबर छे। दशक नी अंदर 1 अने 100 नी अंदर बी आ 1 ज छे। बराबर, तो आ रीते आपणे लखवानुं छे। बराबर छे। हवे आगळ आपणे जोईए तो आगळ शुं छे के नीचेनी दशांश संख्याओने स्थान किंमतना कोष्टक में लखो। अहींया आपणने कोष्टक आप्युं छे। बराबर, आवी रीते पॉइंट में संख्याओ आपी छे तो आपणे आने लखवानी छे। तो अहींया शुं छे पहेला के 19.4 छे। बराबर, 19.4 जे छे एनुं आपणे विस्तरण लखीए तो कई रीते लखाशे? आ पॉइंट छे। बराबर, पॉइंट पछीनी संख्या जे छे ए दशांश कहेवाशे अने डाबी बाजुनी जे संख्या छे ए पूर्ण छे। बराबर, एटले के कई रीते आपणे लखीशुं? आ 9 जे छे एकम कहेवाशे अने 1 जे छे दशक कहेवाशे। तो 1 जे छे 10 साथे गुणायेला छे। बराबर, वत्ता आ 9 जे छे ए 1 साथे गुणायेला छे। बराबर, वत्ता आपणे आ जे 4 जोईशुं तो 4 जे छे 1 ना छेदमां 10। बराबर, दशांश साथे गुणायेला छे। एवी रीते आपणे 0.3 जोईए तो 0.3 में शुं छे के दशांश छे। बराबर, आने आपणे लखीशुं तो आ जे छे 0 गुण्या 1 थशे। बराबर, वत्ता 3 गुण्या शुं लखीशुं? पॉइंटनी जमणी बाजू छे एटले 3 गुण्या 1 ना छेदमां 10 दशांश लखाशे। बराबर, एवी रीते आपणे लेवाना छे 10.6। 10.6 लईशुं तो शुं थशे? आ 0 एकम छे अने आ दशक छे। बराबर, तो 1 गुण्या 10 थशे वत्ता आ जे छे 0 छे 0 गुण्या 1 थशे वत्ता पॉइंट पछी 6 गुण्या 1 ना छेदमां 10 थशे। बराबर, जमणी बाजू छे पॉइंटनी जमणी बाजू एटले पछी आपणे जोईए 205.9 छे। 2 जे छे एकम दशक अने 100 छे। बराबर, एटले के 2 जे छे 100 साथे गुणायेला छे वत्ता आ 0 जे छे 10 साथे वत्ता 5 जे छे ए 1 साथे गुणायेला छे। बराबर, वत्ता आ 9 जे छे 10 मांथी लीधेल भाग छे। बराबर, एटले के दशांश दर्शावे छे। तो आ जे छे एने आपणे हवे आ कोष्टक में लखवानुं छे। बराबर, तो पहला में आपणे जोईए के दशांश में शुं छे? आ 4 जे छे दशांशना भागे छे तो 4 ने आपणे अहींया आपणे लखी नाखीए ए। बराबर, तो दशांशना भाग में आवशे 4। बराबर, अने
પછી આવશે એકમ છે, બરાબર, આ એકમના સ્થાન પર છે, એકમના સ્થાન પર આવશે 9 અને દશકના સ્થાન પર આવશે 1, બરાબર, 100ના સ્થાન પર આવશે 0. એવી રીતે આપણે બી લઈએ તો બીમાં શું છે, બીમાં છે દશાંશના સ્થાન પર શું આવશે 3, દશાંશના સ્થાન પર 3, બરાબર, અને બાકી આગળ 0 છે એટલે એકમના સ્થાન પર આપણે શું લખીશું 0. એવી રીતે દશક અને 100ના સ્થાનમાં પણ 0 0 આવશે, બરાબર. પછી આપણે લખીએ સી, તો સીમાં શું છે, દશાંશના સ્થાન પર આવશે 6 આવશે, બરાબર, એકમના સ્થાનમાં આવશે 0 અને દશકના સ્થાનમાં આવશે 1, બરાબર, અહીંયા પણ આવશે 0. એવી રીતે આપણે ડી લઈએ તો ડીમાં શું છે, દશાંશના સ્થાન પર છે 9, અહીંયા આવશે 9, બરાબર, એકમના સ્થાનમાં આવશે 5, દશકના સ્થાનમાં આવશે 0 અને 6ના સ્થાનમાં આવશે 2, બરાબર. આવી રીતે આપણે આ જે કોષ્ટક છે, આ જે સંખ્યા પોઈન્ટમાં સંખ્યાઓ આપી હોય, બરાબર, એને કોષ્ટકમાં આપણે આવી રીતે દર્શાવવાની છે, બરાબર. આપણે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે પોઈન્ટની જમણી બાજુની આ જે સંખ્યાઓ છે એ દશાંશ, શતાંશ અને સહસ્ત્રાંશ બોલાશે અને ડાબી બાજુ તો આપણે જેમ આગળથી શીખતા આવ્યા છે એમ, બરાબર, કે એકમ, દશક, 100, 1000 એવી રીતે ક્રમમાં આપણે જવાનું છે, બરાબર છે. હવે પછી આપણે જોઈએ તો પછી શું છે કે દાખલા નંબર 3 છે સ્વાધ્યાયનું, કે નીચેના દરેકને દશાંશ સ્વરૂપે લખો, બરાબર, દશાંશ સ્વરૂપે લખો. તો અહીંયા શું છે 7 દશાંશ એવું છે, બરાબર, 7 દશાંશ એટલે આપણને ખબર પડે કે 7 ગુણ્યા દશાંશ એટલે 1/10 હશે, બરાબર. તો આને આપણે કઈ રીતે લખીશું કે 0.7 એમ લખાય, બરાબર, 7 દશાંશ એટલે 0.7 લખાશે, બરાબર. પછી છે કે 2 દશક અને 9 દશાંશ. 2 દશક, દશક એટલે આપણે 10 લેવાના છે, બરાબર, એકમ અને દશક. તો 2 દશક એટલે 2 ગુણ્યા આપણે 10 લખીશું અને 9 દશાંશ, બરાબર, વત્તા 9 દશાંશ એટલે 9 ગુણ્યા 1/10 લખાશે. હવે આપણે 10 દુ 20 થશે, બરાબર, વત્તા 9/10 લખાશે, બરાબર, 9/10 આપણે લખ્યા તો 20 વત્તા શું લખાશે 10 છે એટલે 0 અને અંશ શું છે 9 છે, એની વચ્ચે આપણે પોઈન્ટ મૂકવાનો. આ બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ તો સરવાળો થશે 20.9. હવે સરવાળો કઈ રીતે કરવાનો છે તો અહીંયા 20 વત્તા શું છે 0.9 છે, બરાબર. આનો આપણે સરવાળો કરીશું તો જવાબ આપણને અહીંયા આપણે લખીશું 20.0, બરાબર, અહીંયા 0 લખીશું અને અહીંયા આવશે 9. અંશમાં લખીશું આપણે 20.0, પછી પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવવો જોઈશે, બરાબર. અહીંયા આપણે 20 લખીશું અને અહીંયા આવશે 0.9, બરાબર. પોઈન્ટ પછી જે 9 છે એ પોઈન્ટ પછી જ આવશે. તો આ રીતે એનો સરવાળો થશે. પછી અહીંયા છે 14.6, તો 14.6 અને આપણે સીધું લખી શકીએ કે 14.6, બરાબર. આવી રીતે આપણે લખવાનું છે. પછી છે 100 અને 2 એકમ. હવે 100 કેટલા લીધા છે 100, બરાબર, એટલે 100 એક વાર 100 લીધા છે, બરાબર, વત્તા શું છે 2 એકમ એવું છે, બરાબર. તો વત્તા આપણે લઈશું 2, બરાબર, 2 એકમ લઈશું. તો આને આપણે લખીએ હવે તો કઈ રીતે લખાશે 102, બરાબર. 100 અને 2 એકમ એટલે 100 લેવાના છે આપણે અને 2 એકમ લેવાના છે, બરાબર. આવી રીતે પણ આપણે લખી શકીએ કે 100 આપણે લીધા, બરાબર, વત્તા 100 પછી આવે કે દશક, તો દશક આપણે કેટલા લીધા છે 0, વત્તા પછી આવશે એકમ, તો એકમ કેટલા લેવાના છે 2 એટલે 2 એકમ, બરાબર, વત્તા દશાંશ છે નહીં તો દશાંશની જગ્યાએ આપણે શું લઈશું કે 0 દશાંશ. તો આને આપણે લખીશું તો કઈ રીતે લખીશું 100 વત્તા 0 વત્તા 2 વત્તા 0,
તો હવે આપણે આનો સરવાળો કરીશું તો સરવાળો આવશે 102 બરાબર। આવી રીતે આપણે સરવાળો કરવાનો છે। પછી શું છે 600.8 600 એટલે 6 વાર આપણે 100 લેવાના છે બરાબર। 600.8 અને આપણે 6 ગુણ્યા 100 એમ લખી શકીએ બરાબર। આને વંચાય 600.8 બરાબર છે। પછી આગળ આપણે જોઈએ તો આગળ શું છે કે દાખલા નંબર 4 છે કે નીચેનાને દશાંશ સ્વરૂપે લખો બરાબર। તો એ શું છે કે 5/10 છે। આને દશાંશ સ્વરૂપે કઈ રીતે લખીશું તો આને લખાશે 0.5 બરાબર, કારણ કે છેદમાં 10 છે। પછી બી શું છે બી છે કે 3 વત્તા 7/10 છે બરાબર। તો 3 વત્તા 7/10 ને આપણે કઈ રીતે લખીશું 0.7 બરાબર। હવે આનો આપણે સરવાળો કરવાનો તો સરવાળો કરો આપણે સાઈડ પર સરવાળો કરીએ 3.0 વત્તા 0.7 બરાબર। પોઈન્ટની નીચે આપણે પોઈન્ટ મૂકવાનો છે અને ડાબી બાજુની સંખ્યા ડાબી બાજુને જમણી બાજુની જમણી બાજુ બરાબર। તો હવે આપણે સરવાળો કરીએ તો 3.7 સરવાળો થશે બરાબર। આનો સરવાળો કેટલો આવશે 3.7 આવશે બરાબર છે। આ જે છે રીત છે। પછી સી શું છે તો સી બરાબર છે 200 વત્તા 60 વત્તા 5 વત્તા 1/10 બરાબર। તો પહેલાં આપણે આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો થશે 265 થશે બરાબર। આ જે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીએ તો 265 થયો વત્તા 1/10 છે તો એને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ 0.1 લખી શકીએ બરાબર। અંશ અને 0ની વચ્ચે એક પોઈન્ટ। હવે આનો સરવાળો કરીશું તો સરવાળો શું થશે અહીંયા સાઈડ પર આપણે કરીએ કે 265.0 બરાબર વત્તા 0.1 આવી રીતે આપણે લખવાનું છે બરાબર, લખતા શીખવાનું છે। તો અહીંયા આવશે 265.1 જવાબ આવશે બરાબર। અહીંયા શું છે 265.1 જવાબ આવ્યો બરાબર છે। પછી ડી જોઈએ આપણે તો ડી બરાબર શું છે 70 વત્તા 8/10 છે બરાબર। તો 70 વત્તા આવશે 0.8 બરાબર। તો આનો સરવાળો શું થશે અહીંયા આપણે કરીએ 70.0 બરાબર વત્તા પોઈન્ટની નીચે આપણે પોઈન્ટ મૂકવાનો છે બરાબર। એટલે કે 70 જે છે પૂર્ણ સંખ્યા છે તો 70 પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકીને 0 લખીશું બરાબર। પછી અહીંયા આપણે 0.8 લખીશું તો જવાબ આવશે 70.8 બરાબર। 70.8 જવાબ આપણને મળશે। અહીંયા આપણે લખ્યું 70.8 જવાબ બરાબર છે। એવી રીતે આ બીજી બધી સંખ્યાઓ જે છે એ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે।